start the lecture. Everybody. Good morning. We have started the source conversion. Akansha. In ideal voltage source, what is the internal resistance? Value of internal resistance. Akansha. D36. In ideal voltage source, what is the value of internal resistance? D36. D33. Snehal Ambure. मॅम क्वेश्चन समजलं नाही. What is the value of internal resistance for the ideal voltage source? 0. Once again, 0. the resistance for real voltage source, internal resistance for real voltage source, Prathamesh. Prathamesh, 51. Harshad Bansode. Prathamesh. Yes, madam. What is the value of internal resistance for real voltage source? Load resistance change. Ronak Verma. Ronak Verma. Yes, ma'am. Okay, what is the value of internal resistance for the real voltage source and how it is connected with voltage source? Real voltage source मध्ये internal resistance ची value काय असती? I is equal to V. व्हॅल्यू आपल्याला हे नाही करायचं. सोर्स कन्व्हर्जनचं बघू नका तुम्ही. मला मी थेरी विचारते तुम्हाला. सोर्स कन्व्हर्जनचं बघू नका. फायनाइट. व्हॅल्यू काय असते? फायनाइट असते व्हॅल्यू. Finite value of internal resistance. But how it is connected with voltage source? Series with resistance. Series मध्ये कनेक्ट केलेली असते. व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेली असते. एक लक्षात घ्या. आयडियल व्होल्टेज सोर्सला इंटरनल रेजिस्टन्स व्हॅल्यू 0 असती आहे आणि रियल व्होल्टेज सोर्सला त्याची व्हॅल्यू फायनाइट असती आहे. फायनाइट इंटरनल रेजिस्टन्स which is connected in series with the voltage source. Okay, ideal voltage source is called constant voltage source. Real voltage source, it is not a constant voltage source. Ideal voltage source will maintain a constant terminal voltage. Real voltage source will not maintain a constant terminal voltage. Similarly, we are going to discuss about, we have discussed about the ideal current source and real current source. Ideal current source, internal resistance. infinite. In what? Infinite. Parallel. It is connected in parallel with the current. And what is the value of internal resistance for ideal voltage source? Infinite. Infinite. The value is infinite.
and therefore in that branch the current is 0, so it is considered as removed. So it will maintain a constant terminal current. It will maintain the constant current through the load resistance connected across the terminals. So it is a constant current source. Real current source मध्ये तुमचा internal resistance ची value काय असते आहे? Finite आहे. Internal resistance value is finite, which is connected in parallel with the current source. And due to that, some current is going to flow through that internal resistance, and therefore the output current is changes with the load resistance. Output current constant राहत नाही, same राहत नाही through the load resistance. It changes as the load resistance changes. So it is not a constant current source. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिवराज पाटेकर, सोर्स कन्वर्जन कुठले कुठले आहेत? शिवराज पाटेकर, रोल नंबर 57. अमृत बिरदे, रोल नंबर 64. अमृत. संदेश शिवभक्ती देशमुख. शिवभक्ती देशमुख. Okay. So what are the type of source conversion that we have seen yesterday? How many types of source conversion are? 2. दोन. कुठले कुठले? Real voltage source to real current source. आणि second, Real voltage source to real current source and vice versa. Real current source to real voltage source. Okay. So out Real of that- voltage source. Out of that, Real. we have seen the first conversion. First conversion. मग रियल व्होल्टेज सोर्स टू रियल करंट सोर्स करताना काय स्टेप्स लक्षात ठेवायच्या आहेत? 3 स्टेप लक्षात ठेवायच्या आहेत. What is the first step? calculate value of current source formula I is equal to V upon R internal resistance. ओके. जे काय तुमचं व्होल्टेज असेल दिलेलं व्होल्टेज सोर्स मध्ये आणि आर इंटरनल ची व्हॅल्यू दिलेली असणार आहे, ते डिवाइड करायचं आहे V डिवाइडेड बाय आर इंटरनल. You will get the current, and that current is nothing but the value of current source. After the second step, जो काय तुमचा आर इंटरनल व्होल्टेज सोर्स मध्ये आहे तोच आपण उचलायचा आहे आणि करंट सोर्सला पॅरलल जॉईन करायचा आहे, सेम व्हॅल्यू. अँड लोड थर्ड स्टेप, जो काय लोड रेजिस्टन्स असणार आहे रियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये तोच आर एल उचलायचा आहे आणि करंट सोर्स मध्ये एबी टर्मिनलच्या अक्रॉस जॉईन करायचा आहे. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Slide Ma'am. we have taken. So the example they have given, you can write down that example. See here. Once again, I will discuss. This is the AB terminal, and here the voltage is there. Now here it is a battery is shown here. Instead of that voltage source, battery दाखवलेली आहे. अशी पण तुम्ही बॅटरी दाखवू शकता. काय तिथं सर्कल किंवा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असं दाखवण्यापेक्षा बॅटरी लांब जी रेष असते, लॉंग line, it is nothing but the positive terminal, and short line, it is nothing but the negative terminal. So this will be the positive terminal, this will be the negative terminal. Next is R internal series मध्ये आहे A आणि B मध्ये. मग तो कन्वर्ट करायचा आपल्याला कशामध्ये? करंट सोर्स मध्ये. मग ह्यांनी तिथे फॉर्म्युला लिहिलाय बघा. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण फॉर्म्युला लिहिलाय का नाही? I is equal to V divided by R internal. V divided by R internal. आणि हा जो आर इंटरनल आहे तीच व्हॅल्यू आहे जो इथे सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. आणि एबी च्या अक्रॉस, इथे एबी च्या अक्रॉस काय त्यांनी सांगितलं नाही, कारण तुम्ही कुठलाही व्हॅल्यू लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट करू शकता असं ते म्हणतायत. मग एक्झाम्पल घेतलेलं आहे इथं व्हॅल्यू सकट. 10 व्होल्टची बॅटरी आहे
आणि इथं 2 ओहमचा रेझिस्टन्स घेतलेला आहे. म्हणजेच आर इंटरनलची व्हॅल्यू किती आहे 2 ओहमची आणि व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू किती आहे 10 व्होल्टचं. आणि रेझिस्टन्स आता लोड रेझिस्टन्स लावलेला आहे त्यांनी, त्याची व्हॅल्यू किती आहे 10 ओहम. मग ते आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. मग इथं आपण आय ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार आहे या करंट सोर्सची? आय इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर इंटरनल. व्ही ची व्हॅल्यू किती आहे 10 व्होल्ट आणि इथे किती आहे रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू आर इंटरनल 2 ओहम. 10 डिवायडेड बाय 2 किती आलेला आहे 5 एम्पियर. म्हणजे 5 एम्पियर हा करंट या करंट सोर्स मध्ये या सर्किटला प्रोव्हाइड होतो आहे. आफ्टर दॅट जो काय आर इंटरनल इथं सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे तोच आपण घेतलेला आहे आणि हाच करंट सोर्सला पॅरलल जॉईन केलेला आहे 2 ओहमचा. जो काय लोड रेझिस्टन्स असेल एबी टर्मिनलला तोच तुम्ही उचलायचा आहे आणि 10 ओहमचा रेझिस्टन्स इथं जॉईन करायचा आहे. सो दॅट इज अ कन्व्हर्जन ऑफ व्हॉट रियल व्होल्टेज सोर्स टू रियल करंट सोर्स विथ व्हॅल्यू. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Write down this example. First, draw this diagram up without what you can say without values, and after that put the value in the second diagram and show that conversion. Finish? Yes, ma'am. No, ma'am.
हो हर मॅम. फिनिश. 1 minute, ma'am. Okay, I will go for the next slide. झाले का? येस मॅम. Yes, ma'am. The next part is real current source to real voltage source. Real current source to real voltage source. आता इथं रिअल करंट आहे तुमचा करंट सोर्स, म्हणजेच आयडियल करंट सोर्स हा पॅरलल कनेक्ट केलेला आहे इंटरनल रेझिस्टन्सची. फायनाइट व्हॅल्यू ऑफ इंटरनल रेझिस्टन्स आहे आणि इथं तुमचा लोड टर्मिनल आहे. हा झाला रिअल करंट सोर्स. आपल्याला कन्वर्ट करायचा आहे रिअल व्होल्टेज सोर्स मध्ये, म्हणून हा जो करंट आहे सोर्स तो कन्वर्ट होणार आहे व्होल्टेज सोर्स मध्ये. व्होल्टेज सोर्स म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल येणार आहे. मग जिथे तुमचा करंटचे एरो आहे तिथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल दाखवायला पाहिजे आहे. करंट कुठं आहे असं आहे, त्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल येणार, इथं निगेटिव्ह टर्मिनल येणार. फॉर द व्होल्टेज सोर्स ऑल्सो यू आर गोइंग टू शो इन दिस वे. जिथे एरो असेल तिथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल येणार आहे. जर खाली एरो येत असेल तर खाली पॉझिटिव्ह टर्मिनल यायला पाहिजे या व्होल्टेज सोर्सला. इथं वरती आहे त्यामुळे वरती पॉझिटिव्ह टर्मिनल येणार आहे. मग हा झाला तुमचा व्होल्टेज सोर्स. हा जो आर इंटरनल आहे तो काय झालेला आहे, सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. इथं पॅरलल मध्ये आहे तर इथं सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे आणि लोड टर्मिनल ए बी च्या अक्रॉस रेझिस्टन्स तिथे दाखवलं नाहीये, तुम्ही रेझिस्टन्स जॉईन करू शकता. प्रोसिजर काय आहे पहिली सेम आहे. आता जिथं आपण व्होल्टेज सोर्स होतं आणि रेझिस्टन्स होता, आपण V डिवायडेड बाय आर इंटरनल करत होतो. आता इथं करंट सोर्स आहे आणि रेझिस्टन्स आहे. मग आपल्याला व्होल्टेजची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. करंट इंटू रेझिस्टन्स, व्हॉट यू विल गेट अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर. आय ची व्हॅल्यू इथं आहे माहिती आहे A एम्पियर आणि इंटरनल रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू किती आहे आर इंटरनल. मग V ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा, म्हणजे या V ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज ऑफ दॅट सोर्स, व्होल्टेज सोर्स बाय द फॉर्म्युला V इज इक्वल टू इथला जो I असणार आहे एम्पियरचा तो घ्यायचा आहे I आणि हा आर इंटरनल घ्यायचा आहे. ओके, हा आर इंटरनल घ्यायचा आहे. So after this R internal, V into R int, you will get the value of voltage. When you get the voltage value, you are going to put here the value of voltage. Okay. आणि हा जो सेकंड स्टेप काय आहे, R internal which is connected in parallel with the current source. Same you are going to take R internal and but you are going to connect in series. R in for the current source is same as a voltage source but only connected in what? That is series. R for current source is same as voltage source, only connected with the series मध्ये पाहिजे. Only connected in series and connect the load resistance in between the two terminal A and B. Okay. मग हा झाला तुमचे 3 steps.
लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. First step, whatever the current source and R internal, multiply that to value, you will get the voltage. After that, R internal, which is connected in parallel with the current source, connect in series and connect the load resistance in between the two terminals. Okay, right down. Diagram नीट draw करा. Go ahead, ma'am. सगळ्यांचं झालंय? Yes, ma'am. नाही मॅडम. Okay, finish. I will go for the next slide. 1 minute, ma'am. अजून लिहितायच का?
Okay, I will go for the next slide now. Now the example, real current source to real voltage source. So here it is shown, here is the current source, here is the internal resistance. You are going to convert into what? Voltage source. So V is equal to I into R internal. R internal ही R ची व्हॅल्यू म्हणजेच काय? R internal ची व्हॅल्यू आहे. आणि हा जो R internal कनेक्ट केलेला आहे पॅरलल मध्ये तोच उचलायचा आहे आणि सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचा आहे. आणि AB टर्मिनल एक्झाम्पल दिलेला आहे. इथं आता 5 एम्पियरचा करंट आहे आणि इथं 2 ओहमचा रेजिस्टन्स आहे. दोन्ही मल्टिप्लाय करायचे 5 into 2 I into R, so you will get 10 volt. So here is the value of voltage source. हा जो 2 ओहमचा रेजिस्टन्स आहे जो पॅरलल मध्ये आहे तो सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे आणि जो काय AB टर्मिनलला लोड रेजिस्टन्स आहे तोच आपण इथं 10 ओहमचा कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे मॅडम फक्त पॅरलल रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये जोडायचं एवढंच ना? हा, पॅरलल जो रेजिस्टन्स आहे तो सिरीज मध्ये जॉईन करायचा आहे. दोन्ही पण फिगर ड्रॉ करा. पहिला विदाउट व्हॅल्यूज आहेत आणि देन सेकंड इज विथ व्हॅल्यू. arrow show करा. You are going to convert current source to voltage source. Over, ma'am. Okay, over. All of you. Yes, no, ma'am. Over, ma'am. The
next concept that you are going to see, it is nothing but what do you mean by open circuit and short circuit? Okay. So if you consider what do you mean by open circuit? Now consider a simple electric circuit. सर्किट म्हणजे नक्की काय, क्लोज पाथ असायला पाहिजे, लक्षात घ्या. आता हा जो क्लोज पाथ आहे पहिल्या ह्याच्यामध्ये या फिगर मध्ये इकडे घ्या, हा काय आहे, व्होल्टेज सोर्स आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल. ओके. व्होल्टेज सोर्सला काय कनेक्ट केलेलं आहे, R1 रेजिस्टन्स पहिला, नंतर काय कनेक्ट केलेला आहे, रेजिस्टन्स R2, नंतर काय कनेक्ट केलेला आहे, रेजिस्टन्स R3 आणि नंतर निगेटिव्ह टर्मिनलला जॉईन केलेला आहे. लक्षात घ्या. इथं व्होल्टेज सोर्स आहे, हा पूर्ण व्होल्टेज सोर्स आहे तुमचा. पॉझिटिव्ह टर्मिनलला R1 ने सुरुवात केलेली आहे, R2 आणि R3 टर्मिनलला निगेटिव्ह टर्मिनल जॉईन केलेलं आहे. मग हे काय झालेलं आहे, तुमचं एक सिरीज सर्किट झालेलं आहे. R1 it is connected in series with R2, it is connected in series with R3 and three of them are connected in series with what, voltage source. Voltage source हे तुमचं काय आहे, क्लोज पाथ झालेलं आहे. स्टार्ट फ्रॉम पॉझिटिव्ह एंड अँड इट एंड विथ अ निगेटिव्ह टर्मिनल. ओके. आता हे सर्किट जर आपण असं बघितलं, लक्षात घ्या, इथं व्होल्टेज सोर्स आहे, R1 कनेक्ट केलेला आहे, खरं R2 मध्ये काय आहे, गॅप दाखवलेला बघा. देर इज अ गॅप इन बिटवीन, देर इज अ ब्रेक, यू कॅन से देर इज अ गॅप इन बिटवीन R2 पूर्णपणे नाही कनेक्ट केलेला, तिथं काय झालेला आहे, गॅप झालेला आहे. आणि नंतर R3 कनेक्ट केलेला आहे आणि निगेटिव्ह टर्मिनल. मग हे क्लोज सर्किट आहे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह पहिल्या सर्किट मध्ये. खरं आता जर तुम्ही बघितलं तर सेकंड डायग्राम मध्ये स्टार्ट फ्रॉम पॉझिटिव्ह, खरं ते एंड कुठं होतंय, या R2च्या इथं एंड होत आहे. नंतर पुन्हा R2च्या इथला गॅप जो आहे तिथनं स्टार्ट होत आहे आणि एंड कुठं होत आहे, निगेटिव्ह. म्हणजे हा क्लोज पाथ झालेला आहे का, नाही. इट इज नॉट अ क्लोज पाथ. देर इज अ गॅप, एअर गॅप in R2 and therefore as there is a air gap in R2, whether the current will flow through this circuit, current flow होणार आहे का, नाही. नाही होणार. कारण की का, कारण की करंट फ्लो होण्यासाठी त्याला क्लोज पाथ लागतो. कुठलाही डीसी करंट flowing in one direction, whatever the current will be flowing, it require what, the closed path. Okay. So answer is what? No, the current is not going to flow because the current require a closed electric path to flow. Closed electric path to flow. लक्षात आलेलं का आहे, या सर्किट आणि या सर्किट मध्ये काय फरक आहे, आले का लक्षात? ओके. गॅप हिअर. ओके. आणि क्लोज पाथ फॉलो करत नाहीये तो, त्यामुळे या सर्किट मध्ये करंट फ्लो होणार नाही, तर या सर्किट मध्ये करंट फ्लो होणार आहे पहिल्या सर्किट मध्ये. नंतर आता आपण बघणार आहोत, बघा, फिगर शोज अँड ओपन सर्किट इन अ सिरीज सर्किट. मग पहिला ओपन सर्किट आपण काय बघणार आहे, ओपन सर्किट म्हणजेच काय आहे, देर इज अ गॅप और यू कॅन से देर इज अ ब्रेक इन द सर्किट. देर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, किंवा कुठला तरी पार्ट ओपन आहे, कुठला तरी पार्ट ओपन आहे, रेजिस्टन्सचा पार्ट किंवा त्या वायर मध्ये काहीतरी पार्ट ओपन असतो आहे. Whenever there is a open part in a circuit, that part it is nothing but it is called as what? That circuit it is nothing but it is called as the open circuit. मग पहिलं जे आपण बघणार आहे ओपन सर्किट मध्ये, ते आपण काय बघणार आहे, ओपन सर्किट कुठल्या सर्किट मध्ये, सिरीज सर्किट मध्ये. कारण की हे जे सगळे आहेत R1, R2, R3 आणि व्होल्टेज सोर्स हे कसे कनेक्ट केलेले आहेत, सिरीज मध्ये, एका पाठोपाठ एक कनेक्ट केलेले आहेत, सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. त्यामुळे आपण बघणार आहोत ओपन सर्किट इन अ सिरीज सर्किट. मग मी काय सांगितलेलं आहे, देर इज व्हॉट, देर इज अ ओपन सर्किट इन अ सिरीज सर्किट. ओपन पाथ कुठे आहे, गॅप कुठे आहे, या इथं, म्हणून लिहिलेलं आहे देर इज अ ओपन सर्किट इन अ सिरीज सर्किट. हिअर रेजिस्टर R2 इज ओपन. ह्या R2 ओपन असल्यामुळे देर इज नो करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट. देर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट. ओके. मग त्यावेळी काय होणार आहे,
आपण काय पॉइंट्स ऑब्झर्व करतो आहे, द सर्किट करंट बिकम 0. लक्षात घ्या, सिरीज सर्किट मध्ये काय होत आहे, द सेम करंट positive and here negative terminal, the current will start flowing from positive terminal of the battery, it will go to R1, it will go to R2 and it will go to the R3. Same current it is going to flow through R1, R2 and R3 and it will come to the negative terminal. But as there is a open, R2 is open, what will be the total value of the current? Current I ची किंमत काय असणार आहे इथं, the circuit current म्हणजे total current. सिरीज सर्किट मध्ये जो काय तुमचा टोटल करंट असणार आहे आय ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, इट बिकम्स 0. सर्किट करंट म्हणजे टोटल करंट, इट बिकम 0. टोटल करंट जर 0 असेल तर लक्षात घ्या, जेव्हा इथनं करंट फ्लो होतो आहे I इंटू R1, व्हॉट इज युअर व्होल्टेज ड्रॉप हिअर? व्होल्टेज किती आहे? See here, from this positive terminal the current will flow. I into R1, what is your voltage drop? IR1. IR1, that is nothing but here voltage drop is V1. नंतर करंट फ्लो होणार आहे R2 मध्ये, सेम करंट I into R2, what is the voltage drop here? V2. आणि I into R3, what is the voltage drop here? V3. But इथे R2 ओपन असल्यामुळे काय होणार आहे, व्होल्टेज ड्रॉप इथे होणार आहे का? नो व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2. व्होल्टेज ड्रॉपच राहणार नाही, कारण की काय होतो आहे, R2 ओपन आहे, त्यामुळे नो व्होल्टेज ड्रॉप विल बी देयर. द एंटायर व्होल्टेज अपीयर अक्रॉस व्हॉट, ओपन टर्मिनल. मग इथं व्होल्टेज ड्रॉपच नसणार आहे, तुमचा करंटच 0 आहे. लक्षात घ्या, करंट 0 असल्यामुळे काय होणार आहे, हा जो व्होल्टेज ड्रॉप आहे तो कुठे मिळणार आहे तुम्हाला, इथे जर या पॉइंटला एअर गॅपला तुम्ही काय केलं, मल्टीमीटर जॉईन केला, मल्टीमीटर पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल इथे जर जॉईन केला तर तुम्हाला व्होल्टेज किती मिळणार आहे, इथलं व्होल्टेज जेवढा असेल तेच तुम्हाला इथलं व्होल्टेज या R2 च्या अक्रॉस मिळणार आहे. सो एंटायर व्होल्टेज अपीयर अक्रॉस द ओपन टर्मिनल. ओपन टर्मिनल कुठे आहे, या R2 च्या इथे ओपन टर्मिनल आहे. जर तुम्ही मल्टीमीटर जॉईन केला, मल्टीमीटर इट इज नथिंग बट द इक्विपमेंट टू मेजर द करंट व्होल्टेज. इफ यू जॉईन द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द मल्टीमीटर हिअर, व्हॉट यू विल गेट, जितकं तुम्ही इथे व्होल्टेज अप्लाय करता आहात 5 व्होल्टचं, ते सेम टोटल व्होल्टेज तुम्हाला या टर्मिनलच्या अक्रॉस मिळणार आहे. लक्षात घ्या, लक्षात आलेलं आहे का? कारण की या सर्किट मध्ये करंट काय राहणार आहे, तुमचा 0 असणार आहे, त्यामुळे व्होल्टेज ड्रॉप होणारच नाही, करंट 0 असल्यामुळे. मग इथलं जे व्होल्टेज आहे ते तुम्हाला कुठं मिळणार आहे, जे तुम्ही अप्लाय करता आहात इनपुटला ते तुम्हाला कुठं मिळणार आहे, जिथं हे एअर गॅप आहे तिथं जर तुम्ही मल्टीमीटर जॉईन केला तर तुम्हाला इथं एंटायर व्होल्टेज ड्रॉप तुमचं जे इनपुटला आहे ते तुम्हाला इथं मिळणार आहे. लक्षात आलेलं आहे का? थोडस पार्ट डिफिकल्ट आहे, लक्षात घ्या. ओपन सर्किट म्हणजे नक्की काय आहे, ज्या सर्किट मध्ये कुठला तरी पार्ट ओपन असतो, कुठला तरी पार्ट रेजिस्टर असेल किंवा व्होल्टेज पार्ट असेल किंवा वायर असेल, ती ओपन झाली तर तिथं काय होणार आहे, त्या पार्टला आपण काय म्हणतोय किंवा त्या सर्किटला काय म्हणतोय, ओपन सर्किट म्हणतो आहे. मग जिथं तो पार्ट ओपन आहे तर ते सिरीज मध्ये जर कनेक्ट केलेला असेल तर पूर्ण तुमचा करंट त्या सिरीज सर्किट मधला काय होतो आहे, 0 होतो आहे. त्या सर्किट मध्ये करंट फ्लो होत नाही, कारण की ते सगळे कनेक्ट केलेले आहेत सिरीज मध्ये. ओके, जर सर्किट करंट काय होतो, 0 होतो. मग जर करंटच यामध्ये फ्लो होत नाही तर करंट इंटू रेजिस्टर तुम्हाला व्होल्टेज ड्रॉप मिळणार आहे का? करंटच 0 आहे. रेजिस्टरच्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे तिथे काय काय आहे. समजा R1 ची व्हॅल्यू 2 ओम आहे, R2 ची व्हॅल्यू 3 ओम आहे, R3 ची व्हॅल्यू 4 ओम आहे. खरं करंटच इथला 0 असेल तर तुम्हाला व्होल्टेज ड्रॉप राहणार आहे का, तिथं व्होल्टेज ड्रॉप मिळणार आहे का? करंट इंटू व्हॉट एव्हर द रेजिस्टर विल बी देयर, व्होल्टेज ड्रॉप काय असणार आहे तुमचा, करंट 0 असल्यामुळे जे तुम्ही मल्टिप्लाय करता आहात करंट इंटू रेजिस्टर, इट्स व्होल्टेज विल बी व्हॉट 0. त्यामुळे तुम्हाला काहीच मिळत नाही, इथं पण व्होल्टेज मिळत नाही, इथं पण व्होल्टेज मिळत नाही, इथं पण व्होल्टेज मिळत नाही. आणि त्यामुळे हे जे एंटायर व्होल्टेज जे आहे ते कुठल्या टर्मिनलला मिळतं आहे तुम्हाला,
जिथं तुमचं ओपन सर्किट आहे, R2 ला ओपन आहे, तिथं जर तुम्ही मल्टीमीटर जॉईन केला, हे जे व्होल्टेज तुम्ही 5 व्होल्ट देत आहात, तुम्हाला त्या मल्टीमीटरची रिडिंग काय दाखवणार आहे? 5 व्होल्ट दाखवणार आहे, कारण की तिथं ओपन सर्किट झालेलं आहे, त्या पार्टला तिथं व्होल्टेज आलेलं आहे. लक्षात आलेलं आहे का? येस ऑर नो? Yes, ma'am. ओके. सो हा पहिला ओपन सर्किट मधला पहिला टाइप आहे, ओपन सर्किट इन अ सिरीज सर्किट. हे पॉइंट्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. टोटल करंट बिकम 0, voltage drop develop across the resistors, it is 0, and entire voltage appear across the open terminal. लक्षात आलेलं आहे का? तसंच आपण अजून बघणार आहोत ओपन सर्किट इन अ पॅरलल सर्किट. हे तुमचं पॅरलल सर्किट आहे. त्याच्या अगोदर तुम्ही काय करा, कन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट लिहून द्या पाहिजे सर्किट. हा आहे तुमचा कन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट. आणि नंतर मग ओपन सर्किट. ओके, सी कन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट मध्ये हा आपल्याला पार्ट राहिलेला आहे. ऍज द नेम इम्प्लाइज अँड ओपन इज नथिंग बट इट इज अ गॅप. गॅप आहे किंवा ब्रेक आहे. ओके, त्या पार्ट सर्किट मध्ये whenever there is a break or gap in any part of the circuit, that part is said to be open circuit. ज्यामध्ये कुठलाही ब्रेक असेल किंवा गॅप असेल त्या पार्ट मध्ये, तो पार्ट आपण काय म्हणतोय? ओपन सर्किट आहे. ओपन सर्किट असेल तर तिथं करंट काय राहतो तुमचा? 0. No current flows through the open circuit. And according to the Ohm's law, जर करंट 0 असेल and open has infinite resistance, जर करंट 0 असेल तर रेजिस्टन्स तुमचा काय असणार आहे? R इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय I. डिनॉमिनेटर पार्ट जर 0 असेल तर त्या सर्किटचा रेजिस्टन्स काय झालेला आहे? त्या ओपन सर्किटचा रेजिस्टन्स काय झालेला आहे? इनफायनाइट. सो अँड ओपन हॅज इनफायनाइट रेजिस्टन्स. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first this is the concept of open circuit, and then this is the definition, and then we'll go for the series circuit. So only these 2 points you can write. तुम्ही मागच्या वेळेस हे जे मॅथमॅटिकल जे प्रॉब्लेम्स असतील ॲपमेकचे किंवा कॅल्क्युलेटर वर सोडवले होते ना? Yes, ma'am. कॅल्क्युलेटर तुमच्याकडे आहेत Yes, ma'am. सगळ्यांकडे? Yes. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. start the problems based upon resistivity tomorrow or day after tomorrow. For that calculator तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. Okay, ma'am. आहे मॅडम. त्यामुळे कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा. आपण प्रॉब्लेम स्टार्ट करताना मी आजच्या लेक्चरला सांगते तुम्हाला. सो नेक्स्ट टाइम बी देअर विथ कॅल्क्युलेटर्स. ओके मॅम. Oh, ma'am. झाले का? नेक्स्ट Yes, लाईन ma'am. जाऊ. ओके, कन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट झाल्यानंतर राईट डाऊन दिस.
आज स्ट्रेंथ चांगली आहे बघा, 7 आहे तुमचं प्रेझेंट. 6 आर absent still. Yes, ma'am. स्वप्नाली पवार, काय झालं स्वप्नाली पवार, रेज क्या केला है? स्वप्नाली पवार, चुकून झालं मॅम. Oh, her ma'am. can I go for the next slide? All of you finish? Yes, ma'am. Next, open circuit in a series circuit. This is the first type. Type of open circuit मध्ये 4 टाइप आहेत, series, parallel. दोनच टाइप आहेत, series, parallel. शॉर्ट सर्किट मध्ये 4 टाइप आहेत. By the time, so we will take the presentee also because the time is over. So give me the presentee. Roll number 1. Roll number 1. Present, ma'am. Roll number 2. Yes, ma'am. 3. Present. 4. Present, ma'am. 5. Present. 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 9. Roll number 9. 10. Present, ma'am. मयुरी माळी आहे का नाही? रोल नंबर 9 आहे. रोल नंबर 10. Present, ma'am. 10, 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, Present. 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19,
Present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, 21, 22, 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, 24 present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, 30, 31, Yes, ma'am. 32, 32, 32 present. 33, Present, ma'am. 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, 36, 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 9, Yes, ma'am. 40, Present. 40, 41, Present, ma'am. 40, वृषाली वृषाली आहे का? Present. 41, Present, ma'am. 42, 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, पवार 44, पंचरत्न पवार आहेत का? पवार Absent. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Yes, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, Present. 53, 53, 54, Present, ma'am. 55, 55, संदेश संदेश क्षीरसागर 56, Present, ma'am. 57, 57, 58, 59, Present, ma'am. 58 present, ma'am. 58 present, 59, 59, 60, Yes, ma'am. 61, Yes, ma'am. 62, Present, ma'am. 63, Present. 64, Present. 65, Present, ma'am. 66. Present, ma'am. So see the roll number absent. Roll number 21, roll number 30, 36, 44, 53, Ma'am, 44 present. 53, 55, 57, 59. Okay. Thank you for attending the lecture.